सीबीआई ने ममता बनर्जी के लीडरां नूं करया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी ने लाया 6 घंटे धरना। बीजेपी के विधायक ने अपनी ही सरकार की खोली पोल, कहा वध बोलिया तो लगाया जाएगा देशद्रोह का दोष। सीबीएसई की परीक्षाओं बारे शिक्षा मंत्रालय का आया बड़ा बयान। सीबीएसई की 12वीं क्लास की परीक्षा करी मुलतवी। एसजीपीसी की प्रधान बीबी जगीर कौर पर एक बार फिर उठे सवाल। कमेटी में गलत तरीके गल बंदे भर्ती करने का लगाया गया दोष। सत श्री अकाल जी, थमे देख रहे हो पुआधी टीवी। मैं धनवंत सिंह घमान लेकर हाजिर अज की पुआधी खबरां। सब तो पहला गल कर रहे हैं जी किसान अंदोलन की। किसान अंदोलन के बारे बीजेपी के लीडर वीरेंद्र सिंह का एक बड़ा बयान आया। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार नूं किसानां नाल गलबात करनी चाहिए। गलबात के बिना इस मसले का कोई हल नहीं कढ़िया जा सकता। दिल्ली की सड़कों पर खेती कानूनों का विरोध कर रहे किसानों नूं हुण तक लगातार 6 महीने हो चले हैं। बेशक किसानां और सरकार के विचाला हुण तक हो रही मीटिंगां बेनतीजा निकलियां, पर 26 जनवरी के बाद हुई लाल किले की घटना के बाद सरकार ने भी किसानों नाल गलबात करनी बंद करती। पर हुण सीनियर आगू बीजेपी के लीडर साबका मंत्री विजेंद्र सिंह ने किसानों के अंदोलन बारे एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नूं खेती कानूनों के खिलाफ मुजाहरे कर रहे किसानों नाल गलबात करनी चाहिए, इस मसले का हल करना चाहिए। साबका मंत्री ने कहा कि हिसार च किसानों कनी ते करी गई घटना हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर खिलाफ प्रदर्शन एक हंसक झड़प थी। जे इस तरह की झड़पां होंदियां रहियां तां जो बहुत ज़्यादा मंदभागीआं। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि इस तरह की अणचाहियां घटनावां मुड़ ते ना वापरन, इसकी जड़ तक पहुँचने की लोड़ आ। इस बात नूं समझण की लोड़ आ कि सरकार इस मसले च कोई होर कदम चक नहीं रही जां फिर किसानां गल गलबात नहीं करनी चाहिए। इस मसले का हल लभना चाहिए सरकार नूं। इन्हां बातों पर उन्हां का नवां ट्वीट आया। उधर पंजाब के किसानां जथेबंदियां ने चल रहे संघर्ष के अखाड़ियां में ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ पर जो ऐलान करे हैं कि बीजेपी के हर एक थां पर विरोध कराया जाएगा। बीजेपी के लीडरां नूं लगातार विरोध के निशाने पर रखा जाएगा कि बीजेपी के लीडर किते भी कोई धरना या मुजाहरे में पहुँचेंगे उन्हां का विरोध कराया जाएगा। तो पंजाब भर में 100 ते भी वध थावां पर टोल प्लाजा में रिलायंस के पंपां पर कारपोरेट मॉल आ जिहड़े या फिर रेलवे पार्कां उन्हां सारिआं नूं किसानां कनी ते बंद कर दिया गया। किसानां कनी ते इन्नियां सारियां थावां पर धरने लाई गई। किसानां कनी ते लगातार कोशिशां चल रही कि बिजली के सोध बिल 2020 पर पराली के आर्डीनेंस रद्द कराने लई ओह लगातार संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार कनी ते धारा लाई गई है कि बेरुखी वरती गई है कि जेकर किसान इस तरह पाबंदियां नूं तोड़ेंगे तो उन्हां के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसान बुलारियां ने हरियाणे में ऐतवार नूं होए लाठीचार्ज बारे कहा कि इस चीज़ की असी सख्त विरोध करिए आ। जो केंद्र सरकार का तानाशाही रवैया, इसके खिलाफ हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा रोस आ। उन्होंने कहा कि जिस तरह पश्चिमी बंगाल में लोगों ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार को सबक सिखाया, इसे तरह हुण देश भर में किसानों और होर मजदूरों को इकट्ठे होना चाहिए और मोदी नूं ये गल समझाउणी चाहिए आ कि वो कारपोरेट घराणे की सेवा करने की बजाय उन्होंने लोगों की सेवा बारे फैसले लेने चाहिए। अगली खबर जी पश्चिमी बंगाल से आ रही है, जिथा ममता बनर्जी के 2 मंत्रियों के समेत 4 होर लीडरां नूं सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद तृणमूल पार्टी का कहना कि यो गिरफ्तारियां इस करके हो रही क्योंकि बीजेपी पश्चिमी बंगाल में अपनी हार नूं स्वीकार नहीं कर सक रही। बीजेपी की इस हार के बाद हुण बीजेपी मरते बदले ले रही है। पश्चिमी बंगाल में हुण नारदा स्ट्रिंग केस नूं लेकर बवाल हो गया। ममता बनर्जी की सरकार के 2 मंत्रियों समेत तृणमूल कांग्रेस के 4 मंत्रियों नूं पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। इससे पहला कलकत्ता हाई कोर्ट ने इन्हां सारे लीडरां की जमानत रद्द कर दी थी। कल सीबीआई ने छापेमारी के बाद इन्हां सारिआं नूं गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद टीएमसी पार्टी ने कहा कि मोदी सरकार पश्चिमी बंगाल में अपनी हार नूं हले तक बर्दाश्त नहीं कर पाई, जिसके विरोध में यो दोबारा कार्रवाई हमारे खिलाफ कर रही है। पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने हेठली अदालत के हुक्म के अमल पर तुरंत रोक लाती। लीडर की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी कल 6 घंटे तक सीबीआई के दफ्तर में बैठी रही और बाकी लीडर ने दफ्तर नूं बाहर ते घेरा पाई रखा। केंद्रीय सरकार की इस कार्रवाई के बाद सूबे में भी कई थावों पर विरोध प्रदर्शन हुए।
दस दईए कि 2016 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਮਾਂ ਨਾਰ ਦਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਟੇਪਾਂ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈਆਂ ਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ था। स्टिंग ऑपरेशन कथित तौर पर नारदा न्यूज़ पोर्टल के मैथ्यू सैमुअल ने कराया था। जो स्टिंग ऑपरेशन लोगों के सामने आने के बाद पश्चिमी बंगाल में खूब हंगामा होया था और बात हाई कोर्ट तक पहुंच गई थी, जिसके बाद इस मामले की जांच CBI के हवाला करी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, वादी टीवी। भाजपा के विधायक राजेश राठौर अपनी बयानबाजी करके एक बार फिर चर्चा में आए हैं। उन्होंने अपनी ही सरकार क्या पोला खोलियां। उन्होंने कहा कि विधायकों को पूछा कौन आ जे असी कुछ बोलिए तो हमारे पास देशद्रोह के पर्चे लाई जहाँ। उत्तर प्रदेश के सीतापुर के बीजेपी के विधायक राकेश राठौर अपनी बयानबाजी करके एक बार फिर चर्चा में आए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो में जो विधायक अपनी सरकार बीजेपी नूं ताने मारते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सका कि वह पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कह रहे हैं कि विधायकों की हैसियत के आ जे असी ज़्यादा बोलीए तो हमारे पास देशद्रोह का पर्चा भी थोपया जा सका। वीडियो में विधायक ने बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके गैल कहा कि सब कुछ वधिया चल रहा, जो कुछ है उससे वधिया होर कुछ नहीं हो सकता। उसने कहा कि असी कोई सरकार नहीं, सरकार जो कुछ भी कर रही है उसनूं तुसी वधिया ही मनो। अगर जो ड्रामा यहाँ चालू हो जाता है उसमें 20 बेड का ICU बनना था, अगर बन जाए तो क्या मरीजों को सहूलियत मिलेगी? तो इसके लिए कोई कदम उठाएंगे? हमको जो लिखा पड़ेगा विधायकों की हैसियत क्या है, हम ज़्यादा बोलेंगे तो देशद्रोह राजद्रोह हम पे भी तो लगेगा। तो आप कहना चाहते हैं कि आप सरकार से अपनी कोई बात नहीं कह सकते हैं? क्या आपको लगता है कि विधायक कह सकते हैं अपनी बात को? आपने कोई पत्राचार किया होगा? हाँ, वो तो आपको पता है, इससे पहले कई बार छप चुके, पढ़ चुका, कई बार सोशल मीडिया पे भी पढ़ चुका है। आपको भी पता है कि कई बार सवाल उठाया गया, सदन तक उठा। विधायक ने कहा कि असी के कर सकां, असी के बोल सकां, विधायक की हैसियत के हुआ, जे असी वाधू बोलांगे तो हमारे पास देशद्रोह का दोष लगाया जाएगा। विधायक ने व्यंग्यात्मक तरीके गैल पत्रकारों को सवाल कराया कि थानू लगा कि असी अपनी बात सरकार के अगे रख सकां। पहली बार विधायक बने राकेश राठौर 2017 में भाजपा में शामिल होए थे। इससे पहला वो आज़ाद उम्मीदवार वजों चोण लड़ चुके थे और बहुजन समाज पार्टी गैल जुड़े हुए थे। दस दिए कि पिछले साल भी भाजपा सरकार गैल संबंधित इसी तरह की एक होर घटना वापरी थी, जिसमें एक कथित तौर पर भाजपा के मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे थे। उस क्लिप में देखा गया था कि भाजपा के ही मंत्री ताड़ियां मारना, थाड़ियां बजाने वाली नरेंद्र मोदी की बात पर उस पर व्यंग कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, वादी टीवी। देश में बढ़ रही कोरोना महामारी के मद्देनजर CBSE की परीक्षाओं को लगातार रद्द करने का सिलसिला जारी है। अज फिर शिक्षा मंत्रालय में हुई मीटिंग के बाद CBSE की 12वीं क्लास की परीक्षा को मुलतवी कर दिया गया। CBSE बोर्ड की 12वीं क्लास की परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर आज शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल कनी ते इस संबंध में बड़ा फैसला लिया जा सका। शिक्षा मंत्री की शिक्षा सकत्तरां गैल आज सवेरे 11 बजे अहम मीटिंग हुई है। शिक्षा मंत्री ने ट्वीट करके यो बात कही है कि इस बैठक का मकसद कोविड-19 के मद्देनजर ऑनलाइन परीक्षा और नवी शिक्षा नीति पर काम करना होगा। इससे पहले 14 अप्रैल को शिक्षा मंत्रालय ने 10वीं क्लास की CBSE बोर्ड की परीक्षा रद्द करती थी और 12वीं क्लास की CBSE की परीक्षा को अगे वास्ते मुलतवी कर दिया था। और इस बात का फैसला शिक्षा मंत्री पोखरियाल का नरेंद्र मोदी गैल मुलाकात के बाद में लिया गया था। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि बोर्ड कनी ते 1 जून को शिक्षा की स्थिति का जायजा लिया जाएगा, जिसके बाद नवे बेरवे साझे करे जाएंगे और 12वीं क्लास की होने वाली परीक्षा से घट्टो घट्ट 15 दिन पहला नोटिस जारी कर दिया जाएगा। हालांकि हाले 12वीं क्लास के विद्यार्थियों के माँ बाप इस बात की मांग कर रहे हैं कि कोरोना वायरस की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए सरकार कनी ते 12वीं क्लास की परीक्षावां रद्द कर देनियां चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, वादी टीवी। श्रोमणी कमेटी की प्रधान बीबी जगीर कौर पा गलत तरीके गैल श्रोमणी कमेटी में बंदे भर्ती करन जां फिर गलत तरीके नाल उन्हां नूं प्रमोट करन के इल्जाम लगाए गए हैं। बीबी जगीर कौर पा जो इल्जाम संत चरणजीत सिंह जस्सोवाल कनी ते लगाए गए हैं। वादी टीवी गैल खास गलबात में
ਸੰਤ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੁਣਕਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਪੁੱਛ ਤੇ ਬਿਨਾ ਇਹਨਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰੇ ਗਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਿਆ। आओ सुनिए संत जसोवाल गैल पुआधी टीवी की खास रिपोर्ट। सर मैं धनवंत सिंह गल कर रहा जी पुआधी टीवी तो पत्रकार। बेनती है जी जस्ट जिहड़ी ਇਹ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਲਗਭਗ 20-25 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ? ਇਹ ਅਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਓਪਨ ਬਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਜੈਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੈਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਪਲਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਅਖੀਰ 'ਚ ਲਿਖੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖੇ ਆ, ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਰੱਖੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਰੱਖੇ, ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਲੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ 15 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 11 ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਕੱਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਰਖਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਰਖਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜੈਟਕ ਦੀ ਪਿਛਲੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੈਟਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪੀਓ ਰੱਖਿਓ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਸਗਾ ਭਾਣਜਾ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਨ ਆਫ ਉਹਦਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ 10-11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤਬਲੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਤਬਲੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਤਲਬ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤਬਲੇ ਤੋਂ ਸਹਾਇਕ ਰਾਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 30/4 ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਡ ਰਾਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖਸਿਆਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ 15-15 ਸਾਲ ਦੇ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਰਾਗੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤਬਲੇ ਤੋਂ ਸਹਾਇਕ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਤੋਂ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੈਡ ਰਾਗੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਇਕ ਰਾਗੀ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਈ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕਦਮ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਡ ਰਾਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਪਾਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਤਾ ਫਗਵਾੜੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਵਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ।
ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪੀਏ ਲਾਇਆ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਲਤੀਫ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਗਲਤ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕਾਂ ਬੰਦਾ ਹੋਵਾਂ ਕਿਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਨਾਂ ਗਲਤ ਲੈ ਕੋਈ ਪਾਪਾ ਜੀ ਗਲਤ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਜੈਕਟ ਬਣਾਈ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਪੀਏ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਤੀਫਪੁਰ ਪਿੰਡ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮਤਲਬ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਉਹ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਇਹ ਭਾਣਜਾ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਨ ਆਫ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਭਾਣਜਾ ਆ। ਇਹ 10-11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ ਤਬਲਾ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਹੈਡਰਾਜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਆਰਡਰ ਪਾਈ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਅਮਲਾ ਬਰਾਜ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਆ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 786। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 30/4/21 ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਆ, ਅਮਲਾ ਬਰਾਂਚ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਚਿੱਠੀ ਇਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਐਸੇ ਦੇ ਫਗਵਾੜੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਡਰਾਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜੀ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੈਡਰਾਜੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਚੱਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 11 ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਲੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਗਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੈਕਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੀ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੀ ਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੌਲੀ ਪਾਈ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਬੱਦਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ,
ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਦਲ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਬੱਦਲ ਅਜੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੈਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ? ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਮਝ ਚੱਲੋ। ਨੰਦ ਲਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੈਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੈਟ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਮਦੀ ਟਕਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਨਿਰਮਲੇ ਅਦਾਸੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 25-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਉਹ 200 ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੱਕੇ ਖਾਈ ਜਾਣ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅਗਲੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜੈਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਜੈਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਜੋਤੀਆਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਪੁਆਧੀ ਖਬਰਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਔਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਕੇ ਗੈਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੁਆਧੀ ਟੀਵੀ ਕੇ ਗੈਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।